ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਚ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ? ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬੱਡੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਲਾਕਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਪਲੇਅਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਕਈ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਚੰਡ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਟੈਪ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਥਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਲੇਅਰ? ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ, अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸਹੇਲ ਅਫਜ਼ਲ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਈ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਸਦਵਾਲ ਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਨਾਬ ਮਲਕ ਕਮਾਲ ਕਾਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ कबड्डी के बड़े मायनाज प्लेयर ने माशाअल्लाह, काफ़ी अर्से तक कबड्डी खेल रहे हैं। तो कबूतर परवरी के भी बड़े अच्छे माशाअल्लाह प्लेयर ने, काफ़ी इन्होंने परफॉर्मेंस ने। लेकिन साडी वीडियो है कबड्डी के हवाले नाल है। तो सानू जनाब राजा माजिद साहब मुमताज़ कानूनदान ने पाकिस्तान अदलिया इन्होंने सानू नाल ज्वाइन किया, साडे नाल तशरीफ फरमा ने। असीं इन्हां नूं भी वैलकम कर साडे प्रोग्राम का हिस्सा ने। तो गलबात का आगाज़ करने आ। मलक साहब, कबड्डी के अपने आगाज़ के हवाले नाल कुछ बताओ, क्योंकि कबड्डी हुण बड़ी घट हो गई है, प्लेयर घट आउंदे ने। तुसीं कबड्डी किस तरह आए हो? जी, सब तो पहले तो अस्सलाम वालेकुम जितने दोस्त आप साढ़े चैनल देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं। तो उस तो बाद कबड्डी माशाअल्लाह सन 2012-13 शुरू की है, स्टार्टिंग थी। पहले क्रिकेट खेलते सी तोरिए, उस तो बाद कबड्डी शुरू की थी। उस्ताद खालिद नवीद गुजर वो मेरे उस्ताद मोहतरम ने, ठीक है, तोरिए सर जमीन दे कबड्डी, क्योंकि वो अरसा कदीम की कबड्डी खेलते आते हैं। उन्होंने या सीनियर खिलाड़ी ने, उन्होंने वडेरे भी सारे तकरीबन अच्छी कबड्डी खेलते रहे। एक नाम है की तब्दीलियां साल जाइए 10-12 साल तब्दीलियां ये ने कि जेडे लड़के ने वो मनशियात की तरफ बहुत ज़्यादा न जा रहे हैं। तो खेल कूद है ना जी, मेरे दोस्त ने सफीर शाह धुनी वाले वो आखते होंगे ने कि कबड्डी जी गेम है ना, वो हमेशा माड़े घर का बंदा खेडदा, तगड़े का नहीं खेड सकता। क्योंकि जेडे गड्डियां बहन वाले उन्हें कितों मिट्टी अपने पिंड लगन देंदे ने। ते कबड्डी जी तैयारी करते हैं प्लेयर पहलवान वगैरह जी, वो किस तरह करते हैं? कई बार मतलब देखने कई बंदे ऐसे ने, मेरे जानने एक दो है कबड्डी में शादी नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये मतलब ज़ाहिर अपने आप बहुत ज़्यादा ज़ाहिर केयर करते हैं, खुराक ही खाते हैं। अजे तक शादी की या नहीं की इधर वाले सानू दसो। शादी जरा कबड्डी के हवाले नाल शादी जी है वो तो एक जायज़ कानून है, वो करनी है, क्योंकि ये तो फर्ज है ना जी। तो मैं कहना कि जो बंदा शादी की है ना, वो गुनाहमंद बंदे पाक हो जाते हैं, बिल्कुल, तो वो बंदा बेहतर हो जाता है, बिल्कुल। तो वो गेम अरसा कदीम तारी खेड सकता है। तो जेडे बंदे फिर नहीं शादी की, वो 100 मामलात अगे पिछे निज़ाम चक्कर मुड़े चुड़े चलाते रहते हैं जी जी। तो वो इस हवाले का मुड़े ज़्यादा अरसा नहीं खेड सकते फिर, बिल्कुल जी। तो कबड्डी वास्ते मतलब जी कह लोग महसूस जी खुराक है ज़्यादातर जी, मतलब है कितना गोश्त, कितना दूध या किन्नी खुराक लेंदे रहे हो, हूँ थोड़ा दूर जिस टाइम प्लेयर गेम करते हैं ठीक है, मैचेस वगैरह होंगे ने, तो की उन्होंने खुराक वगैरह होंगी, किस तरह तैयार करते हैं अपने आप? देखो खुराक जी है ना सर जी, तकरीबन जिस लड़का होंदा है ना 17 साल 27-28 साल तक उन्होंने खुराक की लोड़ नहीं होंगी है, क्योंकि उस वे खून इन्ना को पावर वाला होंदा है। वो बचपन की खुराकां ने खादियां। हुण अजकल के बच्चे ने जिहड़े तुहानूं पता है वो फीडां दे पले ने जी जी। ते साडे अज तक लोग काफ़ी होई है माशाअल्लाह। तो साढ़े तो निक्के ने जिहड़े साढ़े नालों काफ़ी उन्हें कद कीते ने, ते जाना भी उन्होंने नहीं लगता भाई जी जी ज़्यादा ना उम्र थी। तो असी माशाअल्लाह ये भी ठीक ठाक हाँ, फिट होना ना बेहतर हो गया जी। तो वो दूसरी चीज़ है कि एक प्लेयर है फॉर एग्जाम्पल कह लो 18-20 साल का हो के या कह लो 22-23 साल का हो के भी कबड्डी का प्लेयर बन सकता है, या मतलब शुरू तो बुनियाद मजबूत होनी चाहिए, या इस तरह का एक माइंड बने हो शुरू तो यानी तैयारी होनी चाहिए बचपन 10 साल तो, या उस तो पहले भी मतलब है जो? देखो ये बंदे दे खून में होंदा है। अगर कुछ गॉड गिफ्टेड बंदे होंदे ने, जिस तरह के मैं सी, मैं 1.5 महीना तैयारी की है। अच्छा। तो मैंने कबड्डी का शौक बहुत ज़्यादा सी, मैं निक्के होंदे खेडदा रहा, मगर मैं 1-2 मैच तक तो नहीं, बाद विच काफ़ी अरसे बाद, क्योंकि भाई खेडदे सी, साडे गाँव के लड़के खेडदे सी। तो उस तो बाद मैं 13 विच कबड्डी दे 12 विच कबड्डी के मैच तक ने। उस तो बाद उस्ताद खालिद नवीद गुजर साहब ने उन्होंने जेर निगरानी विच 1.5 महीना मैं तैयारी की है। उस तो बाद मैं ओपन मैच खेडने शुरू कर दिते ने। तो उहदे हवाले नाल कि कोई बंदे गॉड गिफ्टेड होंदे ने, जिस तरह मैं आ, अल्लाह पाक ने बड़े करम कीते ते माशाअल्लाह मैं काफ़ी दूर तड़ी कबड्डी खेल के आया। तो अपना ज़रा जिस टाइम तुम बाहर जाते हो आगाज़ होंदा कबड्डी, कबड्डी 2 तरह की होंदी, गोल होंदी है लेकिन चन्ना वाली कहने लम्मी कबड्डी है, तो लम्मी कबड्डी होंदी है चन्ना छन्ना मारते हैं, जज्बात होंगे ने। वकील फैसला तुहानूं किसी चंड मारी हो, तुहानूं गुस्सा आ गया, दिल करता मैं घोड़ा गाल शाला कड्डा, इस तरह हो गया सीन हो गया? नहीं, कबड्डी जी है ना ये सबर का काम है, ठीक है। तो मेरी फेवरेट कबड्डी जी है लम्मी है,
ਗੋਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਗੋਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਬੱਡੀ ਲੰਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਨਫਿਟ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਨਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਨਾਈਟ ਖੇਡੀ ਹੈ ਸਤੀਮੇ ਰੋਦੇ ਖਾਰੀਆਂ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੀਤੀ, ਨਾਰਮਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜੱਫਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਮੀ ਹੈ ਉਹ ਉਂਝ ਮੇਰੀ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ। ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਲੰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੁੱਤੀਆਂ ਤਾੜੀ ਨੱਸ ਕੇ ਜਾਣਾ ਢੇਰ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਕਈ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਚੰਡ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਟੈਪ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਥਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਲੇਅਰ ਤਗੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣੀ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਖਤਰਨਾਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਨ 2015 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਡਮੇਲੀ ਮੈਚ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਸੀ ਮਜੀਬ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਲੈਫਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਚੰਡ ਮਾਰੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ 3 ਸਕਿੰਟ ਨਾਲ ਕੱਟਣ ਗਈ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਲੜਕੇ ਆਦੇ ਨੇ ਜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਚੰਡਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸੱਟ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾਰਮਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮਸਲਨ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਜਿਸਮ ਤੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੋਸ਼ ਇੰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਜੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਦਲੇਰਾਂ ਲਈ ਹੈ ਕਬੱਡੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਚੰਡ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਲ ਹੈ, ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੰਡ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਚੰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਚੰਡ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੱਖੀਆਂ ਸਾਰੇ ਕਿਧਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਚੰਡ ਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਾ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਚੰਡ ਮਾਰੀ ਹੋ ਤਾਂ ਟੈ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਾਰੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਖੋਲੀ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਉਂਝ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛੇ ਪਲੇਅਰ ਮੈਂ ਜੱਫੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਈ ਦਫਾ ਦੇਖਿਆ ਕਬੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਮੈਚ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ YouTube ਜਾਂ ਵੈਸੇ Facebook ਤੇ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਨੱਸ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਪਸ ਆ ਇੱਥੇ ਚੰਡਾ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ? ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਡੀ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਸੜੀ ਹੈ, ਫਿਕਸ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਬਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤਮਾਸ਼ਾਈ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਬੱਡੀ, ਦੇਖੋ ਚੰਡ ਇੱਕ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਹੁੰਦੀ। ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੰਡ ਮਾਰੀਏ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਲੀਏ ਇੱਕ ਚੰਡ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਭੰਡੀਆਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਡੀ ਕਮਾ ਸੜੀ ਹੈ। ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਉਹ ਕੋਡੀ ਇਸੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਛੱਡ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਕਸ ਨੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਕਬੱਡੀ। ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦਾਲ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਫਿਕਸਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਹਾਲ ਸਮਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹਦਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਕਸ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਦੇ ਬੰਦੇ ਲਾਇਕ ਹੀ ਚੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬੱਡੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਲਾਕਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਪਲੇਅਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਇਲਾਕਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਲੇਅਰ ਪਸੰਦੀਦਾ ਮੁਬੀਨ ਗੁੱਜਰ, ਮੀਨਾ ਮੌਤ ਆਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਾ ਜਿਸਮ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਡੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਸਮ ਵਗੈਰਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਡੀ ਸਟਰੋਂਗ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਸਟਰੋਂਗ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਡੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਫਰਤੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਰਤੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਵਰ। ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਪਾਵਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਪੱਟਾਂ 'ਚ ਸਾਹ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਉਂਝ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਕੋਡੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਚ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਉਹ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ? ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਦਹੀਂ ਖਾਈਦਾ ਸਵੇਰ। ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਦਿਨ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਰਵੇ, ਭੁੱਖੇ ਸ਼ੁੱਖੇ ਹੋਈਏ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕੋਡੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ ਕੇਸ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਤਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲ ਫਰੂਟ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਖਾ ਲਿਓ, ਕੇਲਾ ਸ਼ੇਲਾ એનર્ਜੀ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੁੰਡੇ, ਜੰਗੀਰ ਬਟੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਜਾਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਿਆਲਾ, ਸੇਲ ਨਿਆਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਕਾਸ਼ੀ ਮੁੰਡਾ ਪੱਧਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੰਗੀਰ ਬਟੋਰ ਪਾਕ ਆਰਮੀ, ਹਮਜ਼ਾ ਹਵਾਸਪੁਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦੋਸਤ ਕਾਫੀ, ਜਾਫਦ ਹਮਜ਼ਾ, ਕਾਫੀ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਤਕਰੀਬਨ। ਅੱਛਾ ਛੱਡ ਗਏ। ਤੇ
ਇਹ ਦੋਸਤ ਹੈ ਸ਼ਾਨੀ ਢਾਲ ਕੱਕੇ ਵਾਲਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੂ ਧੁੰਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਬੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਨਕਰੀਬ ਮੈਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਤਵਾਲ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਹੈ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਇਨ ਦੀ ਐਂਡ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਹਨ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਨ ਕਬੱਡੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਭੱਟ ਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜਾਂ ਉਹ ਸ਼ਫੀਕ ਭੱਟ, ਵਿਕਾਸ ਭੱਟ ਤੇ ਸਦੀਕ ਭੱਟ, 3 ਭਾਈ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਬੱਡੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਭੱਟ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਜੀ ਤੇ ਦੁੱਲਾ ਬੱਗਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਫੇਵਰੇਟ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੰਜਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮ ਮਲਜ਼ੂਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇੰਜਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇੰਜਰੀ ਮੇਰਾ ਲੈਗਾਮੈਂਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਗੋਡੇ ਦਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰੈਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ, ਰੈਸਟ ਕਰਨੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚਣਾ। ਉਹ ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਰੈਸਟ ਕੀਤੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਜੰਗੀਰ ਬਟੋਰ ਵਾਲਾ, ਆਰਮੀ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹੀ ਮਸਲਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 5-6 ਲੱਖ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਠੀਕ ਨੇ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਰੈਸਟ ਕੀਤੀ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਬੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੈਸਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਾਜ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਖੁਰਾਕ ਦੇਸੀ ਖਾਦੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਖੁਰਾਕ ਮੈਡੀਸਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਰੈਸਟ ਜਾਂ ਵਰਜ਼ਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ। ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਵਾਲਾ ਸੱਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੋਸ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਿਕਨ ਦੇ ਵੈਸੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਬੱਕਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਮੋਟਾ ਗੋਸ਼ਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਗੋਸ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ? ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਆਪ ਕਸਾਈਆਂ ਸੀ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਤਕਰੀਬਨ ਹਫਤੇ 'ਚ 3-4 ਦਫਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੱਕਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਏ ਵਗੈਰਾ ਅੱਗੇ ਖੇਡਦੇ ਤੇ ਪਾਏ ਵਗੈਰਾ ਹਫਤੇ 'ਚ ਖਾਣੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਵਗੈਰਾ ਤਕਰੀਬਨ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਪੱਕਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਓਵਰਆਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਕਈ ਪਲੇਅਰ ਨਵੇਂ ਵੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿਤਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਖਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਲੰਮੇ ਪੈ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਫੈਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਟਾਪਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨਿਆਈ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ।